Welcome to Arjuna Government Exams Quiz. Today's current affairs. Let's begin. அர்ஜுனா அரசு தேர்வு வினாடி வினாவிற்கு வரவேற்கிறோம். இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகள். தொடங்குவோம். Question 1. Who is the National President of the All India Students Association, AISA, currently on a hunger strike demanding reforms in education? கல்வி சீர்திருத்தங்களுக்காக உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தி வரும் அகில இந்திய மாணவர் சங்கத்தின் AISA தேசிய தலைவர் யார்? The correct answer is Neha. Neha, the national president of the All India Students Association, is continuing her hunger strike demanding reforms in education. சரியான பதில், நேகா. அகில இந்திய மாணவர் சங்கத்தின் தேசிய தலைவரான நேகா, கல்வி சீர்திருத்தங்களுக்காக தனது உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடர்கிறார். Question 2. Which Cuban dissident artist, designated a prisoner of conscience by Amnesty International, recently landed in US exile? அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷனலால் மனசாட்சியின் கைதியாக அறிவிக்கப்பட்ட எந்த கியூபிய அதிருப்தி கலைஞர் சமீபத்தில் அமெரிக்காவில் தஞ்சமடைந்தார்? The correct answer is Otero Alcantara. Cuban dissident artist Otero Alcantara, designated a prisoner of conscience, recently landed in US exile. சரியான பதில், ஓடெரோ அல்காண்டரா. அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷனலால் மனசாட்சியின் கைதியாக அறிவிக்கப்பட்ட கியூபிய அதிருப்தி கலைஞர் ஓடெரோ அல்காண்டரா சமீபத்தில் அமெரிக்காவில் தஞ்சம் அடைந்தார். Question 3. Which central body directed the Indian Institutes of Technology, IITs, to form high-level committees to curb student deaths by suicides? மாணவர்கள் தற்கொலை செய்வதை தடுப்பதற்காக உயர்மட்ட குழுக்களை அமைக்க இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கு IITs உத்தரவிட்ட மத்திய அமைப்பு எது? The correct answer is Central Information Commission, CIC. The Central Information Commission, CIC, directed IITs to form high-level committees to curb student deaths by suicides. சரியான பதில், மத்திய தகவல் ஆணையம், CIC. மத்திய தகவல் ஆணையம், CIC, மாணவர்கள் தற்கொலை செய்வதை தடுப்பதற்காக உயர்மட்ட குழுக்களை அமைக்க களுக்கு உத்தரவிட்டது. Question 4. What condition did Sonam Wangchuk set to end his fast, as conveyed by his wife Gitanjali? சோனம் வாங்சுக் தனது உண்ணாவிரதத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர அவரது மனைவி கீதாஞ்சலி மூலம் தெரிவிக்கப்பட்ட நிபந்தனை என்ன? The correct answer is Education Accountability issue raised in Parliament monsoon session. Sonam Wangchuk's wife Gitanjali conveyed his message that he would end his fast if the education accountability issue is raised in the Parliament monsoon session. சரியான பதில், நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் கல்வி பொறுப்புக்கூறல் பிரச்சினை எழுப்பப்படுதல். நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் கல்வி பொறுப்புக்கூறல் பிரச்சினை எழுப்பப்பட்டால் தனது உண்ணாவிரதத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதாக சோனம் வாங்சுக் தனது மனைவி கீதாஞ்சலி மூலம் தெரிவித்துள்ளார். Question 5. Until when is Delhi's monsoon plantation push, which began in the first week of July, scheduled to continue? ஜூலை முதல் வாரத்தில் தொடங்கிய டெல்லியின் பருவமழை மரக்கன்று நடும் திட்டம் எப்போது வரை தொடர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது? The correct answer is mid-September. Delhi's monsoon plantation push, which began in the first week of July, is scheduled to continue until mid-September. சரியான பதில், செப்டம்பர் நடுப்பகுதி. டெல்லியின் பருவமழை மரக்கன்று நடும் திட்டம் ஜூலை முதல் வாரத்தில் தொடங்கி செப்டம்பர் நடுப்பகுதி வரை தொடர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. Question 6. Trinamool Congress MP Kakoli Ghosh Dastidar, along with 19 other party Lok Sabha MPs, merged with which political party? Trinamool Congress MUP
காகோலி கோஷ் தஸ்திதார் மற்ற 19 மக்களவை எம்யூபிக்களுடன் எந்த அரசியல் கட்சியுடன் இணைந்தார்? The correct answer is Nationalist Citizens Party of India, NCPI. Trinamool Congress MP Kakoli Ghosh Dastidar and 19 other party Lok Sabha MPs merged with the Nationalist Citizens Party of India, NCPI. Sariyana Badil, Desiyavada Kudimakkal Katchi Aap India, NCPI. Trinamool Congress MUP. காகோலி கோஷ் தஸ்திதார் மற்றும் மற்ற 19 மக்களவை எம்யூபிக்கள் தேசியவாத குடிமக்கள் கட்சி ஆப் இந்தியா, NCPI, உடன் இணைந்தனர். Question 7. Which country recently reported a minor radioactive contamination incident at one of its nuclear plants, stating it was handled efficiently? சமீபத்தில் தனது அணு உலைகளில் ஒன்றில் சிறிய கதிரியக்க கசிவு சம்பவம் ஏற்பட்டதாகவும் அதில் திறமையாக கையாளப்பட்டதாகவும் எந்த நாடு அறிவித்தது? The correct answer is South Africa. South Africa's energy minister stated that radioactive contamination at a nuclear plant was minor and handled efficiently. சரியான பதில் தென்னாப்பிரிக்கா. தென்னாப்பிரிக்காவின் எரிசக்தி அமைச்சர் அணு உலையில் ஏற்பட்ட கதிரியக்க கசிவு சிறியது என்றும் திறமையாக கையாளப்பட்டது என்றும் தெரிவித்தார். Question 8. Kristu Jayanti University recently inaugurated its new campus on which road? கிறிஸ்து ஜெயந்தி பல்கலைக்கழகம் தனது புதிய வளாகத்தை எந்த சாலையில் சமீபத்தில் திறந்து வைத்தது? The correct answer is Hall Road. Kristu Jayanti University inaugurated its new campus on Hall Road. சரியான பதில் HUTL. சாலை. கிறிஸ்து ஜெயந்தி பல்கலைக்கழகம் தனது புதிய வளாகத்தை HUTL. சாலையில் திறந்து வைத்தது. Question 9. A trainee IPS officer was recently booked for stalking and sexually harassing a fellow trainee at an academy in which city? ஒரு பயிற்சி IPS அதிகாரி எந்த நகரத்தில் உள்ள அகாடமியில் தனது சக பயிற்சி அதிகாரியை பின்தொடர்ந்து பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தியதாக சமீபத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது? The correct answer is Hyderabad. A trainee IPS officer was charged with harassment at a Hyderabad academy. சரியான பதில் ஐதராபாத். ஐதராபாத் அகாடமியில் தனது சக பயிற்சி அதிகாரியை துன்புறுத்தியதாக ஒரு பயிற்சி IPS அதிகாரி மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. Question 10. Which agency in Pakistan issued a summons to Imran Khan's sister after controversial remarks on the army and conflict with India? பாகிஸ்தானில் இராணுவம் மற்றும் இந்தியாவுடனான மோதல் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களை தெரிவித்ததை அடுத்து இம்ரான் கானின் சகோதரிக்கு எந்த நிறுவனம் சம்மன் அனுப்பியது? The correct answer is National Cyber Crime Investigation Agency. The National Cyber Crime Investigation Agency in Pakistan issued the summons to Imran Khan's sister. சரியான பதில் தேசிய சைபர் குற்ற விசாரணை முகமை. பாகிஸ்தானின் தேசிய சைபர் குற்ற விசாரணை முகமை இம்ரான் கானின் சகோதரிக்கு சம்மன் அனுப்பியது. Question 11. In which village did Palestinian officials report that Israeli settlers torched the Al-Taqwa Mosque? பாலஸ்தீனிய அதிகாரிகள் எந்த கிராமத்தில் உள்ள அல்-தக்வா மசூதியை இஸ்ரேலிய குடியேற்றவாசிகள் தீ வைத்து எரித்ததாக தெரிவித்தனர்? The correct answer is Al-Tuwani. Palestinians reported that Israeli settlers attacked and torched the Al-Taqwa Mosque in the village of Al-Duwani. சரியான பதில் அல்-துவானி. பாலஸ்தீனியர்கள் இஸ்ரேலிய குடியேற்றவாசிகள் அல்-துவானி கிராமத்தில் உள்ள அல்-தக்வா மசூதியை தாக்கி தீவைத்து எரித்ததாக தெரிவித்தனர். Question 12.
Thousands gathered at Jantar Mantar ahead of which political parties marched to parliament? நாடாளுமன்றத்தை நோக்கிய எந்த அரசியல் கட்சியின் பேரணிக்கு முன்னதாக ஜந்தர் மந்தரில் ஆயிரக்கணக்கானோர் கூடினர்? The correct answer is Cockroach Janta Party, CJP. Thousands gathered at Jantar Mantar ahead of the Cockroach Janta Party's, CJP, march to parliament. சரியான பதில் காக்ரோச் ஜனதா கட்சி, CJP. காக்ரோச் ஜனதா கட்சியின், CJP, நாடாளுமன்ற பேரணிக்கு முன்னதாக ஜந்தர் மந்தரில் ஆயிரக்கணக்கானோர் கூடினர். Question 13. Which state government recently requested the Army and Air Force to remain on standby for flood evacuations, prioritizing people's safety? மக்களின் பாதுகாப்பிற்கு முன்னுரிமை அளித்து, வெள்ளம் காரணமாக மக்களை வெளியேற்றுவதற்காக இராணுவம் மற்றும் விமானப்படையை தயார் நிலையில் இருக்குமாறு சமீபத்தில் எந்த மாநில அரசு கோரியது? The correct answer is Assam. The Assam government requested the Army and Air Force to remain on standby for flood evacuations. சரியான பதில் அசாம். அசாம் அரசு வெள்ளம் காரணமாக மக்களை வெளியேற்றுவதற்காக இராணுவம் மற்றும் விமானப்படையை தயார் நிலையில் இருக்குமாறு கோரியது. Question 14. Which state's Congress party is set to begin its restructuring process soon? எந்த மாநிலத்தின் காங்கிரஸ் கட்சி விரைவில் தனது மறுசீரமைப்பு செயல்முறையை தொடங்க உள்ளது? The correct answer is Karnataka. The Karnataka Congress is set to begin its restructuring process. சரியான பதில் கர்நாடகா. கர்நாடகா காங்கிரஸ் கட்சி தனது மறுசீரமைப்பு செயல்முறையை தொடங்க உள்ளது. Question 15. An IT park was recently inaugurated in which city of Tamil Nadu, projected to create 7,000 jobs? தமிழ்நாட்டின் எந்த நகரத்தில் சமீபத்தில் ஒரு தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்கா திறக்கப்பட்டது? இது 7,000 வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. The correct answer is Tanjavur. An IT park was inaugurated in Tanjavur, Tamil Nadu, with the aim of creating 7,000 jobs. சரியான பதில் தஞ்சாவூர். தமிழ்நாட்டின் தஞ்சாவூரில் ஒரு தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்கா திறக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் 7,000 வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Thanks for watching. Subscribe to Arjuna Government Exams Quiz for a new quiz every day. பார்த்ததற்கு நன்றி. தினமும் ஒரு புதிய வினாடி வினாவிற்கு அர்ஜுனா அரசு தேர்வு வினாடி வினாவை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.